Hello student, welcome to my channel TS Gan. আজি মই তোমালোকক পঢ়াব ওলাইছো অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজীৰ ক্লাস 7 অৰ লেসন নম্বৰ 13 ৰিভিজন টেষ্ট। অলৰেডি এটো চ্যাপ্টাৰৰ ওপৰত মই দুটা ভিডিও দিছো। এই ৰিভিজন টেষ্টৰ ওপৰত অলৰেডি দুটা ভিডিও দিছো। হেইবোৰ তোমালোকে গৈ প্লাই চাব পাৰা। আশা কৰো মোৰ এই ভিডিওটো তোমালোকে ভাল পাবা। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ মাজত। যোনে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে অথবা এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আৰু অল অপচনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে ভিডিওছৰ নোটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়াহলে আসুন আমি ভিডিও মাজলৈ যাওঁ। আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিওত মই নম্বৰ 6 লৈকে মই অলৰেডি কৰাইছো। আজিৰ এই ভিডিও মই নম্বৰ 7 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। নম্বৰ 7 ত কি দিয়া আছে? ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স state whether the italic part is a phrase or a clause. এই italic আখৰে বেকা আখৰেৰে যিখিনি লিখা আছে ৰঙা যিখিনি আখৰ আছে সেইখিনি phrase হয় নে clause হয় হেইটো ক'ব লাগিব। তাৰ আগতে আমি জানি লম phrase মানে কি আৰু clause মানে কি। phrase হৈছে তেনেকুৱা word বা sentence য'ত অকল এটা পাবা হয় subject থাকিব নহলে মানে verb থাকিব। দুটা একেলগে নাথাকে এটা মিসিং থাকে সদায়। আৰু ক্লজ হৈছে য'ত দুটাই থাকে আৰু এইটো এটা সেন্টেন্সৰে ভাগ হয়। সাবজেক্টটো থাকে আৰু ভাৰ্বো থাকিব তাতে। আৰু এইটো এটা সেন্টেন্সৰে পাৰ্ট হয়। এতিয়া আমি এইখিনি আমি চাওঁ। এইখিনি মই তোমালোকৰ বাবে এক্সট্ৰাকে কৰি লৈ আহিছো। In spite of the heavy rain, they reached the station on time. Eto in spite of the heavy rain, eto hobo phrase. Next number 2, though she performed well in the interview, she didn't get the job. Eto hobo clause. Driven by the storm, ekhini hobo phrase. Not knowing what to do, eto hobo phrase. Next, after hearing the news, eto hobo phrase. Next, my sister failed because she did not work hard. Eto hobo clause. He promised that he would return the book. Eto hobo clause. Number 8 ki dia ase choose the correct form of the verb that agree with the subject. Yate juntu অপশন দিয়া আছে দুটা কোনটো কারেক্ট হ'ব হেতু আমি টিক কৰিব লাগিব। ভার্ব যোনটো কারেক্ট হ'ব। এতিয়া এইখিনিও মই তোমালোকৰ বাবে কৰি লৈ আহিছো। Jasmine and her sister are in the hall. ইয়াতে are হ'ব। Number 2, the dog or the cat is outside. এটো is হ'ব। Number 3, either my brother or my sister is coming to the meeting. Number 4, one of my cousin is going on a trip to Switzerland. The man with all his children lives in this small room. Yet lives hobo. Number 6, the player as well as the captain want to win. Number 7, either answer is acceptable. Next, number 8, each boy of this class is a player. Next, is the news true? Next, number 10, mathematics is my favorite subject while physics is his favorite subject. Next, number 9 or ki diya ase name the tense of the verb in the following sentence. Yate kuntu tense ot ase? Eto simple present tense ot ase ne past tense ot ase na future tense ot ase na future continuous ot ase hekhini ami yate kobo lagibo. এই যোনখিনি ৰঙাৰ কি দিয়া আছে আখৰ দিয়া আছে হেইটো মানে একচুয়ালি কোনটো টেন্সত দিয়া আছে এইখিনিও মই তোমালোকৰ বাবে কৰি লৈ আহিছো। ইয়াত প্ৰথমতে কি দিয়া আছে I will have
completed my homework by 9:30 p.m. Yate will have completed etu hobo future perfected. Next number 2 will be chatting. Etu will be chatting to hobo future perfect continuous. Next number 3 to us, the lion had been roaring for half an hour when I was in the zoo. Etu past perfect continuous hobo. Next number 4, nowadays our school cricket team is practicing regularly after school hour. Ta etu ki hobo present continuous tense hobo. Next number 5, have you ever read any poem by William Wordsworth? Etu hobo present perfect. Next number 6, she has been writing her new book for last 6 months. Etu present perfect continuous tense hobo. Next number 7, he had edited the article several times before he made it final. Etu hobo past perfect tense. Next number 8 hobo, when he was sleeping in his room, I was sitting in the veranda. Next is etu hobo past continuous tense. Next number 9 hobo, the news is spread quickly. Etu hobo simple past tense. Next number 10, the prime minister addresses the rally tomorrow. Etu simple present tense hobo. Number 11, wait, I will help you unbox the parcel. Etu simple future tense hobo. Etia number 10. Number 10 to ki dia ase amplify the following proverb. Rome was not built in a day. Yata ki koise ei proverb to ami explain koribo lagibo. Rome was not built in a day. This proverb is a powerful reminder that great achievement requires time, patience and consistent effort. এই প্ৰভাৱটো আমাক শিকায় বা আমাক মনত কৰোৱায় কি আমি যদি কিবা এটা বস্তু অৰ্জন কৰিব খোজো বা কিবা এটা বস্তু ডাঙৰ বস্তু যদি আমাক লাগে তেতিয়া হলে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে সময় লাগিব, সময়ৰ দৰকাৰ হ'ব, আমাৰ ধৈৰ্যৰ দৰকাৰ হ'ব, আমাৰ কন্টিনিউয়াস চেষ্টা লাগিব। এটা বস্তু আমি চেষ্টা নকৰাকে আমি সেই বস্তুটোৰ ওচৰত বা সেই বস্তুটো আমি নাপাম। আমাৰ এইটা বস্তু আমাৰ দৰকাৰে হ'ব। এদিনতেতো এটা বস্তু হৈ নুঠে, হেতু লাহে লাহে ভাল এটা বস্তু কৰিব কাৰণে আমি লাহে লাহে হেতু গঢ়িয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। Just as the majestic city of Rome, ঠিক তেনেকে যেনেকে Rome এটা ইমান ধুনিয়া, Rome চহৰটো বহুত ধুনিয়া দেখাত, কিন্তু হেতু এদিনতেতো ধুনিয়া হোৱা নাই, লাহে লাহে হেতু দিনে মানে হেতু সজোৱা হৈছে, ধৈৰ্য দি পেলাই সেইখিনি গোটেই বস্তুখিনি ইয়াৰে আৰ্কিটেকচাৰ খিনি বনোৱা হৈছে, সেই কাৰণে আজি ইমান ধুনিয়া এখন Rome এটা চহৰ হয়। With its aspiring architecture and rich history was the result of years of hard work, perseverance and dedication. So too are the goal and dream we strive to achieve. ঠিক যেনেকে Rome ইমান ধুনিয়া আৰু ইয়াৰে আৰ্কিটেকচাৰ বিলাকো বহুত ধুনিয়া, বহুত মানে তাতে কাৰিকৰ মানে বেলেগ বেলেগ আৰ্টৰ ধৰণে তাৰে ঘৰে কক বা তাৰে স্টেচুজ বিলাকে কক, মানে Rome এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে ধুনিয়া হয় আৰু ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো বহুত মানে ৰিচ হয়। আৰু সেইখিনি বস্তু এদিনতে হোৱা নাই, সেইখিনি বস্তু কৰাৰ কাৰণে বহুত বছৰ যুগ লাগি গৈছে। আৰু ঠিক তেনেকে আমাৰ চেষ্টা মানে আমাৰ কষ্ট পৰিশ্ৰম, আমাৰ সেই ধৈৰ্যখিনি, আমাৰ সেই এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা বা নিষ্ঠা ক'ব লাগিব, আমাৰ সপোনৰ প্ৰতি বা আমাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি সেইখিনি আমাৰ নিষ্ঠা, সেইখিনি প্ৰচেষ্টা, সেইখিনি বহুত দৰকাৰ। যদি সেই বস্তুটো আমি আনিব খোজো বা সেই বস্তুটো আমাক লাগে যদি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লক্ষ্যটোৰ প্ৰতি আমি বহুত স্থিৰ হ'ব লাগিব। To teach us to value the process, embrace challenge and understand the meaningful success is not instantaneous but a journey of incremental progress.
আমি যদি কিবা এটা বস্তু পাব লাগে বা আমি ডাঙৰ কিবা এটা যদি অৰ্জন কৰিব খোজো তে সেইটো একদিনতে হ'ব নোৱাৰে মানে পটককে তৎক্ষণাতে এই বস্তুটো মোক লাগে তৎক্ষণাতে ইনষ্টেণ্ট যেনেকৈ ফাষ্ট ফুডবিলাক ইনষ্টেণ্ট তৈয়াৰ হয় পেকেটৰ পৰা ওলালোঁ গৰম কৰিলোঁ আজিকালি তেনেকুৱা কিন্তু সেইটো নহয় সেইবোৰত সেই টেষ্টটো নহয় আমি আজিকালি খোৱা বস্তুবিলাক কি আছে পেকেটতে ৰেডিমেড পোৱা যায় সেইবোৰ জাষ্ট খালি আমি গৰম কৰিব লাগে আৰু খাব লাগে কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইবোৰ বস্তু টেষ্টি হয় যেতিয়া আমি সেইটো ভালকৈ লাহে লাহে জুইত আমি ভাজো ভালকৈ চব্জি এটা বনাওঁ তেতিয়াহে সেইটো বস্তু টেষ্টি হয় ঠিক তেনেকৈ আমি এটা বস্তু যদি ভাল এটা কিবা বস্তু অৰ্জন কৰিব খোজো তেতিয়া নিশ্চয় আমি এদিনতে নহ'ব লাহে লাহে সেইখিনি হ'ব এইখিনি আছিল নেক্সট নাম্বাৰ 11 ইয়াতে নাম্বাৰ 11ত কি দিয়া আছে দুটা আৰ্টিকেল দিয়া আছে ৰাইট আৰ্টিকেল অন দ্য ফলোইং টপিক দুটা টপিক দিয়া আছে এটা হৈছে ইম্পৰ্টেন্স অফ এক্সাৰসাইজ আৰু এটা হাউ টু কন্ট্ৰোল গ্লোবেল ৱাৰ্মিং এই দুটা টপিকৰ ওপৰত আমাক অলপমান লিখিব কৈছে মই প্ৰথমতে এক নম্বৰটো দি আছোঁ ইম্পৰ্টেন্স অফ এক্সাৰসাইজ এক্সাৰসাইজ আমাৰ বাবে কিয় দৰকাৰী হয় এক্সাৰসাইজ ইজ এ ক্ৰুচিয়েল কম্পনেণ্ট অফ এ হেল্ডি লাইফষ্টাইল বেনিফিটিং বোথ দ্য বডি এণ্ড মাইণ্ড এক্সাৰসাইজ বহুত দৰকাৰী হয় এটা সুস্বাস্থ্য বা তেনেকুৱা লাইফষ্টাইল কটাবৰ বাবে এক্সাৰসাইজ বহুত দৰকাৰী হয় সেইটো এক্সাৰসাইজ অকল আমাৰ বডিটোতে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় আমাৰ মগজুৰ কাৰণেও ভাল হয় এতিয়া ফিজিকেল বেনিফিট এতিয়া আমাৰ ফিজিকেলি কেনেকৈ বেনিফিট কৰে এক্সাৰসাইজ সেইটো আমি চাম ৰেগুলাৰ এক্সাৰসাইজ ইম্প্ৰুভ দ্য কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ হেল্থ ৰিডিউচিং দ্য ৰিস্ক অফ হাৰ্ট ডিজিজেছ ৰেগুলাৰ এক্সাৰসাইজ কৰিলে আমাক ই হাৰ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় ৰেগুলাৰ এক্সাৰসাইজ কৰিলে আমাৰ এই যে হাৰ্ট এটাক হোৱাৰ সেইবিলাকৰ বা যিকোনো হাৰ্টৰ বেমাৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ ফিজিকেল এক্টিভিটি ষ্টিমুলেট the immune system boost metabolism burn calories physical exercise বা physical activity আমি কৰিলে exercise কৰিলে আমাৰ কি immune system টো ভাল কৰে metabolism টো ভাল কৰে মানে হজম ভাল কৰে আৰু আমাৰ ক্যালোৰিও বাৰ্ন কৰে mental health benefit আমাৰ exercise কেনেকৈ mental healthক ঠিক ৰাখে মানে এক্সাৰসাইজ হেল্পছ টু ৰিডিউচ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড এনজাইটি এক্সাৰসাইজ আমাক সহায় কৰে ষ্ট্ৰেছ আৰু এনজাইটিৰ পৰা মানে দূৰত ৰাখে মানে কিছু মানে কমায় নেক্সট হৈছে ৰেগুলাৰ এক্সাৰসাইজ হেল্প ৰেগুলেট শ্লিপ পেটাৰ্ণ এনহেন্সিং মেমৰি ফ'কাছ এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি আমাৰ ৰেগুলাৰ এক্সাৰসাইজে আমাক টোপনি যাওঁতে আমাক সহায় কৰে কিছুমানৰ টোপনি নহয় সেইটোতো মানে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ই মানে ভাল কৰে মানে টোপনিটো আমাৰ ভাল কৰে আৰু মেমৰিটো আমাৰ শ্বাৰ্প কৰে যে প্ৰব্লেম আমাৰ মানে কনচেনট্ৰেশ্যন পাৱাৰটো বঢ়ায় আৰু লগতে আমি যিকোনো প্ৰব্লেম সলভিং এবিলিটিটোও আমাৰ বঢ়ায় দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ এক্সাৰসাইজ লাইক এৰোবিক ষ্ট্ৰেংথেন ট্ৰেইনিং yoga etc আৰু বহুত ধৰণৰ এক্সাৰসাইজ আছে যেনেকুৱা এৰোবিক আছে ষ্ট্ৰেংথেন যেনেকৈ ৱেট লিফটিং আমি ওজনবোৰ যে দাঙিব লাগে ডাম্বেল চাম্বেল সেইবোৰ তেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰা এৰোবিক এই গান বজাই নাচি যে যেনেকুৱা জুম্বাত সেইবোৰ যে কৰে সেইবোৰ আৰু yoga মানে যোগাসন কৰিব পাৰা incorporating regular exercise into daily routine is essential for maintaining overall health and well-being আৰু আমাৰ জীৱনত যদি আমি ৰেগুলাৰ এক্সাৰসাইজ আমাৰ দিনটোত মানে সোমাই লওঁ গোটেই দিনৰ কামৰ ভিতৰত আমাৰ এক্সাৰসাইজটো যদি সোমাই লওঁ সেইটো আমাৰ বাবে বহুত মানে ভাল হয় এটা মানে হেলদি ৰুটিন এটা আনে আমাৰ লাইফত Staying active not only ensure the healthier body but also foster the happier and more fulfilling life. অকল খালি আমাৰ এই এক্সাৰসাইজটো আমাৰ জীৱনত যদি আমি ইনক্লুড কৰোঁ এইটো খালি অকল আমাৰ বডিটোৱে হেলদি ৰাখাৰ কি নহয় আমি সেইটো ডিপ্ৰেশ্যনো মানে একচুৱেলি আমাৰ লাইফৰ পৰা গুচি যায় আৰু লগতে আমাৰ লাইফটো বহুত হেপ্পি হৈ যায়
যেতিয়া নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল থাকিব অটোমেটিকলি আমি এনেই সুখী হৈ যাম নেক্সট নম্বৰ 2 কি দিয়া আছিল হাউ টু কন্ট্ৰোল গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং আমি কেনেকৈ গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং টো কমাব পাৰিম এই যে গৰম বাঢ়ি গৈ আছে সেইটো আমি কেনেকৈ মানে আমি কমাব পাৰিম গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং কজ বাই হিউমেন এক্টিভিটিজ লাইক বাৰ্নিং ফসিলছ fuel and deforestation demand immediate action আৰু গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংটো বাঢ়ি আছে এই কাৰণে কাৰণ আমাৰ এই মানুহৰে কিছুমান কামৰ কাৰণে যেনেকুৱা আমি গছ-গছনিবোৰ আমি কাটি আছো আমি বেছিকে বস্তু খৰিবোৰ বা গাড়ী মটৰ বেছি হৈ আছে তাৰে উৎপাদ বেছি হৈ গৈ আছে তাৰ যাৰ বাবে আজিকালি এই গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংটো বাঢ়ি গৈ আছে below are some strategies that individual community and government can adopt to control the global warming effectively আৰু কিছুমান তলত কিছুমান উপায় দিয়া হৈছে যাৰ যোনটো মানে আমি এজ এ ইন্ডিভিজুৱেল বা গভৰ্নমেন্টে বা এটা কমিউনিটি আমি এইখিনি ফলো কৰিলে বহুতখিনি আমি ইয়াৰে পৰা ৰেহাই পাম switch to renewable energy আমি সদায় renewable energy মানে যেনেকুৱা তেলবোৰ এইবোৰ নুপুৰি পেলাই আমি renewable মানে solar energy দি আমি ইউজ কৰা আমি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনেকুৱা আমি ইউজ solar wind and hydroelectric power instead of fossil fuel আমি সোলাৰ তাৰছত উইণ্ড আৰু হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰেৰে আমি বস্তু চলাবোৰ সেইবোৰ আমি বা সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি ইউজ কৰিব লাগে এই পেট্ৰল ডিজেল এইবোৰ যিমান পাৰো কমকে আমি ইউজ কৰিব লাগে নেক্সট ইমপ্ৰুভ এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি ফৰ এনাৰ্জি সেভিং এপ্লায়েন্স এণ্ড প্ৰেক্টিছ আমি সদায় তেনেকুৱা বস্তু ইউজ কৰিব লাগে যোনবিলাক আমাৰ এনাৰ্জি বিলাক সেভ কৰে তেনেকুৱা মানে বস্তু মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেক্সট প্লান্ট মোৰ ট্ৰি এবজৰ্ব কাৰ্বন আৰু যিমান পাৰো আমি গছ ৰুব লাগে যাতে সেই গছবোৰে আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিখিনি আমাৰ ওলা সেইখিনি হিয়াতে যাতে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে সেইকাৰণে বেছিতকে বেছি আমি গছ ৰুব লাগে ইউজ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট অৰ সাইকেল আমি যিমান পাৰো ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ইউজ কৰিব লাগে আজিকালি এই যে টোটো বিলাক ওলাইছে ই ৰিক্সাবোৰ ওলাইছে তেনেকুৱা আমি ইউজ কৰিব লাগে আৰু আমি পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট নিজৰ আমি যদি কতবা গৈ আছো ওচৰতে আমি যিমান পাৰো নিজৰ গাড়ীখনে লৈ যাও কিন্তু সেইবোৰ আমি কৰিব নালাগে যিমান পাৰো আমি পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট আছে সেইবিলাকটো আমি উঠি যাব পাৰো বা আমি যদি ওচৰতে কতবা গৈ আছো সাইকেলও ইউজ কৰিব পাৰো reduce waste by recycle compost and minimize landfill waste আৰু যিমান পাৰো আমি ৰিসাইক্লিং বস্তু বিলাক ইউজ কৰিব লাগে আৰু কম্পোষ্ট বিলাক আমি কমকে মানে কি কৰিব লাগে যায় তেনেকুৱা প্লাষ্টিক আমি একচুয়ালি এভয়েড কৰিব লাগে কাগজৰ বস্তু আমি ইউজ কৰিব লাগে তেনেকুৱা আমি আৰু লগতে যিমান পাৰো এই জাবৰ জথৰ যে এক জায়গাত আমি দম কৰো হে তেনেকুৱা বস্তু দম হৈ থাকে তেনেকুৱা আমি মানে বস্তু আমি কমকে ইউজ কৰিব লাগে আৰু মানে educate people about global warming and its solution আমি মানুহক কি কৰিব লাগে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংৰ বিষয় নলেজ দিব লাগে কি কেনেকুৱা প্ৰভাৱ আছে কি ক্ষতি হৈ আছে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে হেবোৰ হিৰক মানে হেবিলাকৰ বিষয় নলেজ দিব লাগে by taking this step we can collectively slow down global warming and ensure a healthier planet আমি এইবোৰ স্টেপ যদি লও সকলোৱে লগ লাগি প্লাই তে নিশ্চয় কিছুটা পৰিমাণে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং কমিব আৰু আমি এই পৃথিৱীখনত আকৌ মানে এটা হেলদিয়াৰ প্ল্যানেট হিচাপে আমি ইয়াক হেলদিয়াৰ প্ল্যানেট হিচাপে বনাব পাৰিম আমি আজি ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে আশা কৰো মোৰ এই ভিডিওটো তোমালোকে ভাল পাইছা যদি ভাল লাগে তেতিয়ালে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা থ্যাংক ইউ